اگر باقی سٹیٹن مز بجلی ہندو لوکو غریبو مزور پیشہ سے طبقہ ساری مزور کت انو 1800 برو 1800 روپیے بل سون ایریا سوری یا ہپر صفا پوری ایریا سوری پہاڑی ایریا یت مجھ تیوتا لینڈ لارڈ تھی شد بار تو سہل غریبس 3 لامپ گر مے وون اکہ سات منگام نندا جی آئے منگام اتہ ہائی سیکنڈری پروگرام چلان مس تھی کرو فزیکل ویریفکیشن کرو پنہ ڈپارٹمنٹ تھرو تھی وچو پہاڑس مز لوگ تم کری 3 لامپ 3 بلفن 1800 روپیے کزن 3 بلفن یہ کس انسان سرکار یھان أزِچ موجودہ سرکار ات یھان کہ لوگ دن میٹر خاطر تہ ویسے ورے پونس یوت تامت اس پن طاقت اللہ تعالیٰ تھومت سری نگرس بیوان تمس تان تہ واتنو چیف سیکرٹری تمس تان واتنو لیفٹنٹ سومی وس تقریباً 50 ووت بہٕ پنس بچس سند مستقبل خاطر آز کت کر پنس بچہ سند کیریئر بچاؤ خاطر اگر نا بہ آز کت کر تیل کر سن بچی دہ ہر فیملی أکس انسانس سو نام نشان وچھن اس کن جائے ایون کہ شروعات پن ایکسپیرینس پُلٹِکلی ایکسپیرینس پتمو 50 ؤریو پہ سرپنچ تہ روٗدُس ڈپٹی چیئرمین تہ روٗدُس بلان ڈور گھر پتہ گھر أسۍ وٕچھو کۭتیاہ غریب گژھان یہ مصیبت شکار ونکس گژھان ہر کانٛہہ ڈپارٹمنٹ ہر کانٛہہ ایڈوائزری کران بجلی فیس مز اضافہ تو باقی دورس ؤریس مز تو امہ برونٹ کیا گو 2023 برونٹ کیا گو 4 گو سہ تہ وٕچھو أسۍ غریبس نش اویرنیس گژھان یمو ڈپارٹمنٹ یہ ولیج سبھا لگان ات گژھان بیک ٹو حساب ہر کنس دن یمس لکو ووٹ دیت تمس تہ لکن برو کن جواب دہ گھن اس تہ گھن اس تہ کر سانو باقیو ساتھیو تہ کر گاندربل ڈسٹرکس یا پورٕ کشمیرس مز امی غرض خاطر ونکن یہ جمع گمت کہ اخ کرو اخ سند تم دود اس دگ ؤسمت امہ دگہ ذاب گو تو اس 3 لف اس پہاڑس مز روزن ول لوکن یہ فرج واشنگ مشین انورٹر ونکس موسم سرما چلان مزدور کہین طاقت سی وابستگی تھوان بے روزگار پرمت لکھمت روزگار ہمارا جو آج یہاں پہ ایک جو میٹنگ ہم نے یہاں پہ منتخب کی آج ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمیں جو ہماری بات ہے وہ سرکار تک پہنچانی ہے آپ کے مادھیم سے اور خاص کر لیفٹیننٹ گورنر کے نالج میں ہمارے جو باتیں ہیں وہاں پہ پہنچانی ہے آپ کے مادھیم سے. سب سے پہلے جو ہمارا مسئلہ ہے یہاں پی ڈی ڈی ڈپارٹمنٹ کا اس وقت اہم مسئلہ ہے اور راشن کا مسئلہ ہے اور کسان لون کا مسئلہ ہے جو لوگوں نے کسان لیا ہے. آپ نے دیکھا بھی ہوگا اور سنا بھی ہوگا اور یہ جو جنوری کا مہینہ ہے فرسٹ سال کا مہینہ ہے اس مہینے میں لوگوں کو جو بجلی بل میں اضافہ کیا گیا ہے یہ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج لوگوں کے پاس بے روزگاری ہے, مزدور طبقے کے ساتھ لوگ وابستگی رکھتے ہیں, ان کے پاس گزارا نہیں, مزدوری نہیں ہے, روزگار نہیں ہے, تو یہ کہاں سے 1800 روپے آج بجلی بل پے کریں گے. یہ جو یہاں کے لوگ ہیں گاندربل ڈسٹرکٹ کے اندر یا پورے کشمیر کے اندر جو لوگ ہیں جو پہاڑی ایریا میں رہتے ہیں ان کے پاس نہ فریج ہے نہ واشنگ مشین ہے نہ انورٹر ہے, خالی 3 4 بلب ان کے گھروں میں ہے اور 1800 روپیہ بجلی بل پے کرنا پڑتا ہے. آپ باہر کے اسٹیٹوں پہ دیکھ لیجئے, آپ جائیے باہر, آپ نے نہیں دیکھا کہ دلی میں بھی یوٹی ہے, دلی میں بھی سرکار ہے, کیا وہاں کے کسان وہاں کے لوگ بجلی بل کا مدعا لے کر روڈ پہ کیوں نہیں آتے ہیں؟ آپ راجستھان میں دیکھ لیجئے وہاں کا سی ایم صاحب کے خلاف لوگ پروٹیسٹ کیوں نہیں کرتے ہیں کہ ہماری بجلی بل میں اضافہ ہوا ہے. خالی کشمیر کے اندر یہاں لوگوں کو کتنے بار بیوقوف بنایا جائے گا. سرکار کو جب یہاں کے لوگوں نے ووٹ دیا ہے, مینڈیٹ دیا ہے,
जैसे कि हमारा सीएम साहब उमर अब्दुल्ला साहब, उनको लोगों ने मैंडेट दिया है कि जो उन्होंने लोगों से वादा किया कि हम आपकी बिजली बिल माफ करवाएंगे, किसान लोन का जो मसला है वो हम माफ करवाएंगे, राशन का इजाफा करवाएंगे, एलपीजी सिलेंडर आप लोगों को मिलेगा, वो पहले भी मिलता था, आज भी लोगों को मिल रहा है, सब्सिडी आ रहा है लोगों के खाते में। अफसोस से ये कहना पड़ता है, इसके बावजूद बिजली बिल में इजाफा हुआ और जो लोग हार्टिकल्चर और एग्रीकल्चर के साथ मुंसलिक है, कल उनकी एक नोटिफिकेशन उनके डिपार्टमेंट की तरफ से आई है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से, आप अपना आधार कार्ड और लैंड का खसरा नंबर जोन ऑफिस में लाइए या सियासी सेंटरों पे जाइए, वहां पे 30 रुपया बिल अदा कीजिए और आपके जो डॉक्यूमेंट्स है उनको ऑनलाइन किया जाएगा। हर साल हर महीने में साल गुजरता है, जनवरी आता है, लोगों को दोबारा आप अपना डॉक्यूमेंट जमा करो। क्या लोगों ने डॉक्यूमेंट जमा नहीं किया इससे पहले? लोगों ने इससे पहले खसरा नंबर इनके पास नहीं दिया है। हर एजेंसीज ने जो डिस्ट्रिक्ट गांधरबल के अंदर या किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के एजेंसीज है, उन्होंने उनका वेरिफिकेशन नहीं किया कि इन्होंने जो खसरा नंबर दिया वो सही है। अगर आपको खसरे नंबर की वेरिफिकेशन करवानी है, आप लोगों को तंग तलब क्यों कर रहे हो? आप महकमे माल से राब्ता क्यों नहीं करते हो? आज और एक फार्म आ गया है राशन के मुंसलिक, आप अपडेट करो, चंदी का ये फार्म आ गया कोई और, आप फैमिली का पूरा फोटो उसमें डाल दो और लिखो कि आपका 2 मंजिल का मकान है या 1 मंजिल का मकान है। आप लिखो लैंड आपके पास 10 कनाल है या 2 कनाल है। अफसोस से कहना पड़ता है, जो सरकार ने लोगों से वोट लिया है, उसी सरकार ने लोगों को आज दांव पे लगाया और तावन पे लगाया लोगों को। मैं और ये भी बात कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, मैं हाथ जोड़ के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से अपील करना चाहता हूं कि आप जो यहाँ के मौजूदा सरकार ने आज बिजली बिल में इजाफा किया है, अल्लाह के लिए मजदूर तबके के लोग हैं, बीपीएल जुमरे में लोग आते हैं, एआईवाई जुमरे में आते हैं, पीएचएच में आते हैं लोग, ये लोग मजदूर पेशे के लोग हैं। आप वेरिफिकेशन कराइए, इनके घर में कोई मुलाजिम नहीं है, मेहरबानी करके कम से कम इस बिजली बिल को या तो कम कीजिए या माफ कीजिए। रहा दूसरा सवाल, जो हमारे किसान भाइयों ने किसान लोन लिया है पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, खासकर ये जो हमारा एरिया मुनीगाम, गांधरबल, वलीवार से लेकर सोनीमर्ग तक आप देख लीजिए, या हर किसी घर ने किसान लोन लिया है। जो मजदूर तबके के साथ वाबस्तगी करते हैं लोग, जो एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर के लैंड के साथ मुंसलिक है, उनको नुकसान का सामना करना पड़ा इस साल। पूरा जो एप्पल था, चेरी था, बारिश की वजह से चेरी खराब हो गया, अखरोट भी खराब हो गया, एप्पल भी खराब हो गया। कहां से लोग किसान लोन अदा करेंगे? मैं सरकार से, लेफ्टिनेंट गवर्नर से अपील करता हूं, कम से कम किसान लोन का इंटरेस्ट जो है उसको माफ करो। और दूसरा सवाल ये है, आज मैंने देखा हमारे पास शिकायतें आ रही है हर डिपार्टमेंट से, जो लोग मुंसलिक, जो लोग हमारे डिपार्टमेंट में जाते हैं, चाहे एग्रीकल्चर हो, हार्टिकल्चर हो, आर&बी महकमा हो या फ्लड कंट्रोल हो या फूड एंड सप्लाई हो, खासकर जो गांधरबल डिस्ट्रिक्ट के अंदर सोशल वेलफेयर के डिपार्टमेंट में जितने भी मुलाजिम हैं, हमारे लोगों को वो कहते हैं कि डॉक्टर की सर्टिफिकेट लाओ, एज सर्टिफिकेट डॉक्टर से लाओ, डॉक्टर बीएमओ हो या कोई पीएचसी सेंटर हो जहां उनका हेल्थ ऑफिसर होता है, वो भी लिखता है कि इस औरत की एज जो है 50 साल से ऊपर, 60 साल तक है, या कोई बुजुर्ग है 70 साल 60 साल से ऊपर उसकी एज है। आज जब उन्होंने डॉक्यूमेंट्स उन्होंने जमा किया है, 6 महीने के बाद उनको कहता है कि यहाँ आपका जो फॉर्म है रिजेक्ट हुआ है, आप दोबारा से लाइए और जाइए सीआईसी सेंटर से इसको ऑनलाइन करवाइए। अगर उन्होंने पहले ऑनलाइन किया, अगर उनके डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी थी, उस टाइम आप लोगों ने क्यों नहीं बोला? कांगन जोन में यही हाल है और गांधरबल में भी यही हाल है। और हम कहते हैं डिस्ट्रिक्ट, हम अपील करते हैं डिप्टी कमिश्नर गांधरबल साहब से कम जो फ्रंटलाइन के डिपार्टमेंट है, चाहे सोशल वेलफेयर हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो या ये हार्टिकल्चर हो, एग्रीकल्चर हो, कम से कम इनको अलर्ट में लाइए। और उसी तरह जिस तरह 2018 से लेकर 2023 तक ग्राम सभा होता था, ब्लॉक देश होता था,
क्या एमएलए साहिबान को अपने ऊपर शर्म नहीं आती है कि अगर आज तक आप अगर कुछ नहीं कर सकते हो, क्या आप फ्रंटलाइन वर्करों को ब्लॉक में जमा नहीं कर सकते हो, एक ब्लॉक दिवस नहीं कर सकते हो, लोगों की वहां जो लोगों की डिमांड है, जो मांग है, उसको आप वहां लोगों सुन नहीं पा सकते हो, हिम्मत नहीं आपके अंदर वो लोगों की डिमांडें सुनने का, लोगों के जो बातें हैं, जो लोग आपको बताएंगे, जो लोगों की डेवलपमेंट की बातें है, क्या आप वो सुनने के लिए तैयार नहीं हो?